Welcome to cell cycle and the cell division. Now in this session we are going to continue the part of meiosis. So already we have discussed regarding the definition of the meiosis, where meiosis is a reductional division and the chromosomal number gets reduced to half. That means suppose if the chromosome number is 46 as in case of the humans, during the process of meiosis in the daughter cells it has only half of the parental chromosomes. That means only 23 chromosomes will be there, where it is called as a reductional division. Then unlike mitosis, meiosis are of two types, as we have discussed in our previous session, meiosis 1 and meiosis 2, which includes all the four same phases or stages: prophase, metaphase, anaphase and finally the telophase. Now for a meiosis 1 we call them as prophase 1, metaphase 1 and so on. Similarly for the meiosis 2 we call it as a prophase 2, metaphase 2 and so on. Okay, then we are going to discuss the elaborate session of meiosis 1. Okay, as already in the previous session regarding the part of the meiosis we came across the 5 stages. We are going to discuss those stages only. Okay, so let's come to the heading of the meiosis 1. In this meiosis 1 we have the first stage here called as a prophase 1. This prophase 1 it includes various stages. First one is a leptotin. The first stage is called as a leptotin, which is followed by second stage zygotin, third stage pactin, fourth stage diplotin, fifth stage dikinesis. This is the major aspect of the meiosis, where it will be asked for a descriptive type question, mainly for a 5-mark level question. Okay, so that's why this is the most important part of the meiosis. Rest part is very simple, only the thing is we need to understand this part, mainly the 5 sub stages of the stage prophase. Okay, prophase 1 has 5 stages, and in this elaborate part what we are going to discuss here is what exactly happens during all the 5 phases. Okay, 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, now let me give you a glance over this part. Right, leptotin is the first substage of the prophase 1, in which the chromatin threads which are present in the cell, they get condensed to form into chromosome. That means the process of condensation is carried out throughout the leptotin phase. For our understanding, as the process actually it occurs continuously in the cell, for our understanding we have divided them into sub stages. Okay, which already we know and we have studied in the part of mitosis, because in the mitosis almost the stages that we study that occurs serially and continuously, and only for our understanding we have divided them into these phases. Okay, leptotin is a process where condensation of the chromatin occurs to form into chromosome. That means the condensation of chromosomes occurs in this stage. Now here if it is in the form of the chromatin thread like structure irtav, first ige idu thread like structure andre DNA, adar jotege kelondu proteins irtav, histone proteins, adar mele DNA coiling ಆಗಿರ್ತದ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ದೊಡ್ಡದಿದ್ದದ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. That's why what we say is the process of condensation occurs. After condensing, then ultimately they form into what? Chromosomes. Finally they get converted into chromosomes. So this is what happens during the process of leptotin.
That means the condensation of the chromosome occurs. Chromatin thread gets condensed to form into chromosome. ಅವಾಗ ನಾವು chromosome ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Then after this they are irregularly arranged throughout the cell. ಸೆಲ್ ತುಂಬ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅನ್ಇವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಇವನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ zygote. Now after this stage we come across the zygote. What exactly happens in the zygote? Leptotin is a stage where a chromatin thread gets condensed meaning shortened to form into chromosomes. These chromosomes are distributed throughout the cell, cytoplasm of the cell. Then they have to be arranged. Arrangement hang agtada. In the zygote, the chromosomes, okay, so let us call this as a pair of chromosomes. The pair of chromosomes gets arranged, that means the process of pairing occurs. Now here let us call it as the first pair of chromosome. This is the second pair. This is the third pair. ಅಪ್ ಟು 23 ಪೇರ್ಸ್. 23 ಪೇರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಕರ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟು ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಎರಡು ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. They are called as a homologous chromosomes. Homologous chromosomes are a similar type of chromosomes. Same irtav. Idra ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾವ ಈ ಕಡೆನೂ ಅವೇ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. That's why we call them as homologous. They are similar. Okay. So homologous chromosomes gets a pair together. This process is called as a synapsis. So we are going to come across that point. That means what happens in the zygote stage? So pairing of homologous chromosomes is called synapsis. This word is most important. What is synapsis? A question will be asked. Pairing of homologous chromosomes is called as a synapsis. This is the definition. That means what exactly occurs in the zygote stage. Pairing of homologous chromosomes occurs in the zygote stage. Okay, it is called as a synapsis. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು synapsis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now by this, when all the 23 chromosomes are arranged, that pairing arranges, it forms into a complex structure. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಒಳಗಡೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೇರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪೇರು, ಎರಡು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮದುವೆ ನಡೆಯಕತ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಅಂತಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇರು ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಯಾರ ತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಡುಕ್ಯಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ 50 ಜೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು, 100 ಜೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್,
ವೆನ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾವ, ನಿಂತಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಲ್ದೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ it appears like a complex structure called synaptonimal complex. Look at this. Now this is an objective question. Synaptonimal complex is found in which stage of meiosis ant kelidaga this is zygotine, right? Because synapsis is formed in the zygotine stage. As a result, as the chromosomes gets paired, it appears like a huge complex structure and hence it is called as a synaptonimal complex. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು synaptonimal complex ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Now here it appears in the form of a bivalent. The homologous chromosomes are present in the form of bivalent. Bivalent ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅದಾವು. Or this is also called as a tetrad. Why it is called as a tetrad? Because it consists of 1, 2, 3, 4 chromatids. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, this structure is called as a chromatid. This is a chromatid. How many are there? 1, 2, 3, 4. So 4 chromatids are there. The condition is said to be dyad. So sorry, tetrad. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಎರಡು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಳಗಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಎರಡು ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಇರ್ತದ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು 4 ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಡಯಾಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಫ್ 2 chromatids are there then the condition is said to be dyad. Di means 2. In homologous chromosome, remember homologous ಅಂದರೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದಾವಂತ. In homologous chromosomes the condition is called as a bivalent because 2 chromosomes are there, and it is also referred to as a tetrad. That means in the zygotine stage we find the bivalent or tetrad condition. Bivalent and tetrad condition is found in which stage? Zygotine stage. So the chromosomes are in bivalent or tetrad stage. Okay, so this is what happens in the zygotine. Now this elaborate explanation is only most important along with this diagram. ಈ diagram ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು diagram ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. So on rest of the chromosomes follows the same pattern, same rule. Okay, so this is what happens in what? Zygotine stage. Now let's go to the third stage. Third stage is a pactin. Now what exactly happens in the pactin stage? This is in the leptotin where chromatids chromatin thread like structure chromatin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್.
ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದ್ದದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್, 1 2 3 4 chromatids. If in a single chromosome having a centromere to which the chromatids, 2 chromatids are attached, these 2 chromatids are called as sister chromatids. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅದ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ ಅದಾವು. ಇವು ಎರಡದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ಗೆ 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ 2 chromosomes are present together with different centromeres and different chromatids, these 2 ಇವು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕರಿತೀವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್. ಇವು ಎರಡದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಮ ಇದೊಂದು ಆರ್ಮ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಇದು ಸೆಂಟ್ರದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್. ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಶೇಪ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟೋಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕೈನೆಟೋಕೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಫಿಕ್ಸೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದಾಗ 2 ಆರ್ಮ್ಗಳ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್, 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಆರ್ಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, why do we need this base? Because we need to explain the next stage, a pactin stage ನಾವು explanation ಬರಾಕತ್ತೀವಿ. What happens in the pactin stage? In the pactin stage there is a overlapping up of non-sister chromatids. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅದ, 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. Okay, let me draw it here. So how it will be ಅಂತನ್ನುವಂಥ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಇವು 2 ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಇವು 2 ಆರ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್, ಇವು 2 ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಇವು 2 ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದು? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್? ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. So if we look at this structure, it appears in this way. Look at this. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ 2 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್, 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್
ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. Now here we are going to write the statement. So what we say is in the pectin stage, overlapping of non-sister chromatids is called crossing over. What is crossing over? ಇದು objective type question. What is crossing over ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is synaptonymal complex? What is synapsis? ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರು. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವು ಎಲ್ಲ objective type questions which can be framed for the NEET as well as your CET exams. Okay. Now overlapping ಅಥವಾ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದ ನಂತರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಲ್ ಬದಲಾಗ್ತಾವೆ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೋತದ, ಈ ಕಡೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಳ್ತದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆನ್ ಅದಾವೆ. ಇವು ನಾವು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಇವು ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಶೋ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್. ಇದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೋದು, ಇದರದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದು, ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್. ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ. ಇದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಗಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೈಗೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಗೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಂಜೈಮ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ process of recombination after crossing over, there is a recombination in between non-sister chromatids. This type of recombination is mainly helped by an enzyme called as a recombinase. Okay, so we come across that part. The enzyme recombinase helps for a recombination of non-sister chromatids. Okay, remember this enzyme. ಈ enzyme ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದಲಾಗ್ತಾವೆ. ಈ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೋ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೂ ಸದೇಕ ದೋ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ವೈ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಓವಮ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ we find different types of characters in the children's, right? Okay, so the enzyme recombinase, and that enzyme recombinase ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಎಂಜೈಮ್ ಇರ್ತಾವೆ.
ಈ recombinase NCERT part ಅದ. Those additional 2 extra examples they are not given in the NCERT, but they are out of it, where we are going to discuss it in the NEET part. ಆ enzymes ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, one is the endonuclease. It cuts the DNA. ಇಲ್ಲಿ DNA ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅದ. ಇದು ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಗೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಲೈಗೇಸ್ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ಎರಡು ಎನ್ಸೈಮ್ ದಿಂದನ ಏನಾಗ್ತತಿ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ರೀಕಾಂಬಿನೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ DNA ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಲೈಗೇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ಲೂ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹತ್ಕೋತದ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹತ್ಕೊಳ್ತದ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 stages, last two stages. So these stages are most important here, because they help in the process of recombination and they help in the formation of a genetic recombination. Okay, so let's move on to the next part. After this what happens? After this process, ಈ process ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್. The fourth stage is now here when the exchange occurs, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇವು ಎರಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ, then this segment gets exchanged here. So this is how the genetic recombination will occur. Exchange ಆಗ್ತಾವ segments. Then in the ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ
ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ. ಎರಡು ರಿಪೆಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ shaped structure and this is named, this is termed by a name. Now here the chromosomes, yav chromosomes, homologous chromosomes starts to move away from each other, due to which there is a formation of a X shapes. ಯಾಕೆ ಸಮೀಪ ಬಂದಿರ್ತಾವು, ಆಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Now the chromosomes, let us write in particular as the homologous chromosome starts moving away from each other. Moving away ಅಂತಂದ್ರೆ not very far. ಅವತ್ತಿಂದ ಏನು ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ called ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಚಸ್ಮಾ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಸ್ಮಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಕಾಯಸ್ಮೇಟಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಯಸ್ಮೇಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ found in diplotin stage that is formed by the movement of homologous chromosomes is called as chiasmata. This is the definition. Rewind the video and write the definition. Understood? Okay. So this is chiasma. What is chiasma ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ chiasma ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ದ chiasma what has to be done? Then comes the last step. Okay, now almost in the oocytes of some vertebrates, ಕೆಲವೊಂದು vertebrates oocyte ಒಳಗಡೆ this chiasma it lasts for about months or years together. ಕೆಲವೊಂದು vertebrate oocyte ಅಥವಾ ಓಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ chiasma ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ತನಕನೂ ಇರ್ಬೋದು. till the maturation of those animals in the oocyte, the chiasma stage may remain as it is, right? ಆ ರೀತಿಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಟೋನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ dissolution of synaptonimal complex. That means the synaptonimal complex which is formed in the second stage, that is zygote, it gets dissolved. Other dissolve akonta hogtada because the chromosomes starts to move towards away from each other. Okay. Then with this the end part is what? Dikinesis. Okay, so this is the last stage where we call it as a dikinesis. So dikinesis is nothing but it is a terminalization of chiasma. Terminalization of chiasmata is called as dikinesis. Finally, ಇದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತದ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ
draw it here. So how it gets converted? Finally the homologous chromosomes ಏನಾಗಿರ್ತಾವ? It appears in this way. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. So this is how the terminal part it gets ended up. Okay, so can you make out here? ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತದ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತಿರ್ತದ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಜೀನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಒಳಗಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. Right. So terminalization of a chiasma occurs in the dikinesis phase. So this is regarding the part of the prophase 1 of meiosis, which is of utmost important. Idu bhal important ಆಗ್ತದೆ. Right. So with this let's end up the class today. Then the next will be the continued session called as the metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. After that there is a short gap called as interkinesis. A short gap ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.